Standard's equation, right? So to draw any type of curves like this conical sections, yeah, Vishali Solikinga using the values. Yeah. To generate any different kind of profile, we need certain values, and those values are generated with a common equation that we generally called as function of x. அதாவது இப்போ நமக்கு 2 dimensional graph தெரியும் இல்லையா, x axis இருக்கு, y axis இருக்கு. If you can able to find out any value of y with respect to x, which means you are creating a profile or you are developing a curve. Even நீங்க அவ்வளோ கூட ரொம்ப பழைய சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட போக வேணாம், சர்வேயிங்லேயே எடுத்துக்கோங்க. சர்வேயிங்லேயே யூ ஸ்டடி அபவுட் அலைன்மெண்ட்ஸ், கான்டோர்ஸ் இல்லையா. ஸோ கான்டோர்னா என்ன, joining points of same elevation. So that is also a profile, and there is an equation and a function for it, and there are values for it. You study about reduce level, then benchmarks, and you take the different readings, find the reduce level, correct? அதாவது at different locations along the road, leveling பத்தி சொல்றேன் நான். At different locations longitudinally along the road, you find out the value of RL, correct? At x equal, நீங்க starting pointல ஒரு level என்னன்னு செக் பண்றீங்க, then at regular intervals you are checking the levels, and based on that what you can do, நீங்க levels செக் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ், ரோடுக்கு நீங்க லெவலிங் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ், சர்வே பண்றதுனால. What is advantage? சொல்லுங்கம்மா, what is the advantage while you do a leveling for a road alignment? Okay, so Bhuvani சொல்லிருக்க, it can be laid uniformly. Yeah. So one aspect is for a for new construction, you can determine the gradient. Once you determine the gradient, the slope of the road, you can able to know how and where to cut the earth soil and where to fill the earth soil to make the gradient more uniform according to our convenience. இப்போ ஒரு கர்வ்ஸ்க்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? இப்போ நீங்க லெவலிங்ல வந்து ப்ரொஃபைல்ஸ் பாக்குறீங்க, ஓகே. இங்க நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ல கிரேடிங் மீன்ஸ் பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. we use different set of sieves, correct, for fine aggregate. By fine aggregate, what is your definition? What is the definition of fine aggregate? If most of the particles are passing through what sieve, it is a fine aggregate. I am asking this this question repeatedly in various class because it is a very basic one. If your fine aggregate is passing, much of your sample is passing through what sieve, then it is called a fine aggregate. அதாவது எந்த sieve, okay. Pravina சொல்லிருக்கீங்க 4.75 mm and Yogeshwaran A 4.75 sieve. I am again repeating that whenever you are specifying any value, it should be along with the unit. Okay, 4.75 mm Indian standard sieve. So according to Indian standards 383, ஏன் 383 னா அதுல தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோ ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கோ கான்கிரீட்ல யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டில தான் நம்ம ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட கிரேடிங் ஸ்டடி பண்றோம். It is not only limited for fine aggregate, you can also do it for coarse aggregate and also for all in aggregate. What is all in aggregate?
a combination of both coarse and fine aggregate in different proportions. But இப்போ நம்ம syllabus experimentல fine aggregate இருக்கு. You take n number of sieves and arrange in the descending order like you see in the screen. The topmost sieve being the 4.75 mm sieve, and below that 2.36 mm, 1.18 mm, and அதுக்கு கீழே இருக்கிற sieve எல்லாமே வந்து micron sieve. But since in the table heading I have given the unit as mm, so all the micron sieves are also expressed as in the form of mm. Okay, so below 1.18 mm sieve there will be 600 micron, 300 micron, 150 micron and 75 micron sieves. Okay, and below the 75 micron sieve you don't wish to analyze it much further, and therefore you place a pan at the bottom. So any particle that is finer than 75 micron sieve will automatically be collected in the pan. Okay, now I ask a question. What is the maximum particle size of clay? Can anyone able to recall an answer? What is the maximum size of clay? What is the maximum size of clay? Point 2 to 0.6 mm, sir. நீங்க 0.2 சொல்லும் போது அது வந்து டைரக்ட்லி எப்படி வராது. இட் இஸ் ஓகே, ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. புவனேஷ் குமார், தீபிகா 0.002 mm அப்படின்னா 2 microns. 2 micron is nothing but 0.002 mm. Okay, that will be your maximum size. And Deepika again answer பண்ணும்போது it should be with unit இல்லாம இருக்கு. Okay, so here we have the sieve size arranged in this order, and you collect a sample, and அந்த sample ஓட percentage passing values நம்ம ஃபைனலா எடுத்துப்போம். Okay, before that zone limit பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Indian standards 383 சொன்ன specification அதுலயே they have classified the fine aggregate into 4 zones based on the percentage passing values, and that is listed here. Zone 1 oda upper limit and lower limit, because there is a range allowed for percentage passing on each sieve. அதாவது உங்களோட 100% சாம்பிள்ல எவ்வளோ percentage of sample can pass through that particular sieve. That range allowance is given in the table. Okay, for example, for a zone 1 sample you can for a sample to be a zone 1, minimum at least 90% of your sample should pass through 4.75 mm sieve. That is the way you understand this table. Okay, why? Because zone 1 oda lower limit enna 90%. Okay, so minimum 90% of sample if passing through 4.75 mm sieve, it is zone 1, and it is also zone 2 also, because zone 2 kum adhe range da irukku, even for zone 3. Okay, and like that we have it for different sieves, different limits for different zones. What we have to do is, once after doing the experiment,
we need to check our cumulative percentage value, it is matching with which particular zone. அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஓகே, லைக் திஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா we have different saves arranged, then a cumulative percentage finder, that is the last column of the table after doing the save analysis. So save analysis la basic enna பண்ணனும், can anyone explain before coming to the graph? இப்போ நீங்க ஒரு 500 கிராம் சாம்பிள் சாண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை என்ன பண்ணணும்? How do we arrive at this final value, cumulative percentage passing? What steps we have to do in the lab? What steps we have to do in the laboratory in a step-by-step process before coming to the graph? சார் அந்த CU பிளேட்ஸ்லாம் வந்து லைனா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல அக்ரிகேட்ஸை போட்டுட்டு அந்த ஒரு இதுல வந்து மிஷின்ல வந்துட்டு அந்த sieve shaker, ஓகே, CU ஷேக்கர் அந்த இதுல போட்டு எந்தெந்த சீவ்ல எது பாஸ் ஆகுது லாஸ்டா ஃபைனல் பார்ட்டிகல்ஸை வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணுவோம் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ டேபிளேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் we will take the weight retained on each sieve and அப்படியே மாத்திடுறோம். weight retained பேஸ் பண்ணி you can easily determine how much weight has passed through the sieve. Then cumulative weight retained, cumulative weight passed, and convert the cumulative weight passed into percentage. So that is cumulative weight of aggregate passed through that particular sieve expressed as a percentage. So for percentage purpose, denominator we take the original weight of sample, that is 500 grams. இங்க வந்து நமக்கு simulated example இருக்கு இல்லையா, like for example above 4.75 mm they also place a 10 mm sieve in this example. ஏன் பாத்தீங்கன்னா to verify that all 100% of sample passing through 10 mm sieve. Okay, and remaining மற்றபடி sieves பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல, and respective value we got. எப்பவுமே வந்து பேன்ல cumulative percentage passingல லாஸ்ட் வேல்யூ 0வா தான் இருக்கணும். Now how we have to check these values? Already we got the details இல்லையா, இப்போ we will check with this respective sample using the similograph. Why? Because normal graphல என்ன disadvantage, இதை நம்ம already discuss பண்ணிருக்கோம். Can anyone say why should not we use a normal graph for plotting the curve? Why should not we use a normal graph, or why it is not possible to use a normal graph? Instead, why we are going for similograph? Any answer? The data பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. x axisல என்ன இருக்கு, y axisல என்ன இருக்கு, values எப்படி இருக்கு?
சொல்லுங்க. if you have any if you don't have any idea அதையும் சொல்லுங்க. It's not problem. The main thing is you need to communicate. Because while explaining I need to know which part of it you better understand, which part of it I need to more focus on. அதனால தான் கேக்குறேன். சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார். ஓகே. அண்ட் so far இப்போ ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க சாட்ல. ஷாலி என்ன சொல்றீங்க? ஒன் ஆக்சஸ் ஆன் லாக் ஸ்கேல், அதர் ஒன் வந்து லீனியர் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு. அதாவது நம்ம y axis வேல்யூஸ்க்கு வந்து லீனியர் ஸ்கேல் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ y axis பொறுத்த வரைக்கும் அதோட இன்டர்வல்ஸ் வந்து லீனியரா இருக்கும். அதை வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க. புவனேஷ் வந்து இன்ஃப்ளெக்ஷன் கிளியரா இருக்கும். புவனேஷ் ஐ நீட் அ மோர் ப்ராப்பர் ஆன்சர். இன்ஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. வாட் யூ மீன் பை தட்? ஓகே. ஸோ நான் இப்போ நம்ம பேசிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோமே, யூ டேக் அ நார்மல் கிராஃப். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் கிரிட் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே. புவனேஷ் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த கர்வ் வந்து ஈஸியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் சிமிலோகிராஃப்ல அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் இஸ் அ சிமிலோகிராஃப் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் வேரிங் ஃப்ரம் அ நார்மல் கிராஃப்? இந்த அடிப்படை டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு. ஒரு நார்மல் கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிட் எல்லாமே யூனிஃபார்மா இருக்கும். கரெக்டா? நீங்க சர்வேயிங்கும் பிளாட்டிங் பண்றதுக்கு பார்த்துருக்கலாம் மேபி. ஒய் ஆக்சிஸ் இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் ஒய் ஆக்சிஸோட கிரிட் எல்லாமே வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கு. லைக் 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 up to 100 வரைக்கும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? or else let me draw and show you. That will be more easy. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நார்மல் கிராஃப் இருக்கு. நார்மல் கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டைரக்ஷன்லயும் வந்து என்னவா இருக்கும்? ஸ்கேல் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும். கரெக்டா? Okay, like this in both the directions your scale will be uniform. That is the grid will be in a square format. So இங்க என்ன சைஸ் இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும். கரெக்டா? நார்மல் கிராஃப் இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு தெரியுதுல? ஓகே. ஐ நோ, I assume that all of you understand this very basic concept in a normal graph. இப்போ we will compare it with semilograph. semilograph பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க, நம்ம y axis இருக்கு இல்லையா, y axis ஓட இன்டர்வல் எல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாவே வச்சுக்கிறோம். ஓகே. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் த பாட்டம்ல வந்து 0 எடுத்துக்கிறோம்னா அடுத்து வந்து 10 அண்ட் அடுத்து 20. ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ரீட்ரா இட். நல்லா இல்லை. or else I will draw a rectangle. Okay, and இதுல வந்து I will draw the lines. Okay, இதுல வந்து மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம 100ல இருந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஜீரோல இருந்து 100 எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். இது வந்து லீனியரா இருக்கும். ஓகே. y axis will be linear, but x axis பொறுத்த வரைக்கும் it will be in a logarithmic scale.
லாகரிதமிக் ஸ்கேல்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு. இது வந்து ஒரு மெயின் கிரிட்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன் கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, இப்போ இந்த within one cycle or within one pattern there will be ununiform scale. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். And this particular reference இருக்கு இல்லையா, this particular pattern reference will be followed in multiple cycles. Okay, இதுல டவுட்ஸ் இருக்கா? so far டவுட்ஸ் இருக்கா? அதாவது ஒரு பேட்டர்ன் மட்டுமே தனித்தனியா ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த சைக்கிள்ல, semi logல. Why? Because it takes the log value for the respective x axis. இப்போ நமக்கு ஒரு மெயின் ஸ்கேல்ல வந்து 10 மைனர் லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, 10 மைனர் லைன்ஸ். அந்த 10 மைனர் லைன்ஸும், அதாவது அந்த 10 இன்டர்வல்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் ஸ்பேசஸ்ல இருக்கும் based on the log values. Why it is helpful is it will automatically able to tell you one important aspect. What it is main advantage of log scale என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க 0 இருக்கு இல்லையா, இங்க 0 இருக்குன்னா just a minute, அது ஆப்வியஸா 0வா இருக்காது. y axis பொறுத்த வரைக்கும் அது 0வா இருக்கும். பட் x axis பொறுத்த வரைக்கும் let me color it in a different pattern. Okay, இப்போ பாருங்க, x axis பொறுத்த வரைக்கும் it will be 0. Okay, 0.01. எதுனா இந்த பாயிண்ட், இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, that will be 0.01. so according to log scale என்ன பண்ணணும்னா, அடுத்த மேஜர் கிரிட் லைன் இங்க இருக்கு இல்லையா, இந்த மேஜர் கிரிட் லைனோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு மேஜர் கிரிட் லைன்ல இருந்து அடுத்த மேஜர் கிரிட் லைன் போகும்போது என்ன வேல்யூ வரும்? என்ன log scale? log base என்னமா? What is the base of the log? logல வந்து எந்த நம்பர் பேஸா யூஸ் பண்ணுவீங்க? Sir. 10. ஸோ அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் கிரிட் லைனுக்கு ஐ எம் ஃபிக்ஸிங் வேல்யூ கால் 0.01. ஓகே, அடுத்து மேஜர் கிரிட் லைனுக்கு வாட் ஐம் கோயிங் டு டு இஸ் ஐ மல்டிப்ளை த வேல்யூ, த ப்ரீவியஸ் வேல்யூ பை 10. வாட் ஆன்சர் யூ கெட்? 0.1. ஓகேவா? ஸோ ஹவ் வி காட் 0.1? the previous value multiplied by 10, you get 0.1. ஓகே, அடுத்த மேஜர் கிரிட் லைன் இங்க இருக்கு. இப்போ என்ன வேல்யூ வரும்? 0.1 into 10 பண்ணா என்ன வரும்? 1. So that value is fixed here. Then next major grid line oda value என்ன வரும்? 10. Then if you go on keep adding the graph, okay, for example வந்து இன்னும் அடிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அடுத்த மேஜர் கிரிட் லைனோட வேல்யூ will be 100. இப்போ அதெல்லாம் போகும்போது 100 வரும். இப்போ இந்த கான்செப்டுக்கும்
sorry, இந்த கான்செப்ட்ல இன்னொரு விஷயம் நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். There will be 10 intervals இல்லையா ஒரு சைக்கிள்லயும். That is 0.01 ல இருந்து 0.1 ஒரு சைக்கிள், 0.1 ல இருந்து 1 ஒரு சைக்கிள், 1 ல இருந்து 10 ஒரு சைக்கிள். In each cycle there will be 10 intervals. Suppose if I have to, okay, first of all x-axis ஓட யூனிட் என்ன? What parameter you take in x-axis? y-axis ல cumulative percentage எடுத்துக்கிறோம். What do you take in the x-axis? எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எந்த காலம் வந்து x-axisல எடுத்துக்கிறோம்? Yeah, it is the grain size or the sieve size. Okay. Now, okay. Suppose if I have to, we have different values here: 4.75 mm, 2.36 mm, so on. Suppose where will be 4.75? Where will be 4.75 in the x-axis? Obviously, it is between 1 and 10 earlier. Appo, and the between 1 and 10, where will be the 4.75? Pathina between the after 1 க்கு அப்புறமா 4 intervals கழிச்சு 4 இருக்கும், கரெக்ட்டா? Then between 4th and 5th interval, I will mark 4.75. There will be 10 intervals between 1 and 10. Okay, and in that you will fix 4.75. Similar, if you want to mark 1.18 mm, 1.18 mm shall be marked also between 1 and 10 after the first interval in your cycle, between 1 to 10. Okay, இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். 4.75 மார்க் பண்றதுக்கு, then 1.18 mm மார்க் பண்றதுக்கு. Is there provision to mark 75 micron in this graph? Is there provision to mark 75 micron? Okay, நம்ம எதை மார்க் பண்ணோமோ அதை நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன் for our reference. Okay, சொல்லுங்க. 75 micron அப்படின்னா எவ்வளவு mm? 0.07. Yeah, 0.075 mm. இப்போ அதை நம்ம எங்க மார்க் பண்ணணும்? Between 0.01 and 0.1 குள்ள தான் 0.075 இருக்கும் இல்லையா? And இந்த first cycle between 7th and 8th interval you will mark the, நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா green கலர்ல மார்க் பண்றேன், you will mark the 0.075 mm. Okay, so in our example we have marked the 0.075 mm, 1.18 mm, 4.75 mm. Suppose உங்களுக்கு பெரிய லார்ஜ் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு, 40 mm aggregate கிடைக்குது, அப்போ நீங்க மார்க் பண்ணலாம் இல்லையா? You can mark 40 mm aggregates also in rare cases. So அதை வந்து நான் எப்படி மார்க் பண்ணலாம்? Between 10 and 100. 10 and 100க்கு மத்தியில 4th interval எங்க வருதோ, at the end of 4th interval I can mark 40 mm aggregate also. அதாவது x axisல நம்ம sieve size எங்கெங்க இருக்குன்னு லொகேட் பண்றோம், கரெக்ட்டா? That is what we did. இப்போ சொல்லுங்க, what is the advantage of semi-log graph when compared to linear or normal graph? பேர்லயே மீனிங் இருக்கு. லீனியர் கிராஃப், நார்மல் கிராஃப்க்கு பேர் வந்து லீனியர் கிராஃப்னு வச்சுப்போம். Now what is the difference between a linear graph and a semi-log graph? லாகரித்மிக் கிராஃபோட கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இருக்கும், லீனியர் கிராஃபோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே ஓகே, இப்போ நான் இந்த x axis இருக்கு இல்லையா, x axisல நான் இந்த 4 எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 0.075 mm,
1.18 mm, 4.75 mm, 40 mm 4 எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கெங்க இருக்கும்னு மார்க் பண்ணேன் செமிலாகிராஃப்ல. இதே 4 பாயிண்ட்ஸை லீனியர் கிராஃப்ல மார்க் பண்றது ஈஸியா கஷ்டமா? கஷ்டம் சார். கஷ்டம். ஏன்னா அதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பேர்லயே இருக்கு லீனியர் கிராஃப். அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் அட் தட் சிச்சுவேஷன் வாட் யூ ஹேவ் டு டு இஸ், எல்லா ஸ்கேலையும் நீங்க லீனியராகவே கொண்டு போனீங்கன்னா, let me highlight you what is the minimum value in this x-axis. It is 0.01 earlier. It is the minimum value. And what is the maximum value that we showed here? It is 100 earlier. So when you compare the least value and the maximum value, it is very difficult to make it or constrain it to a linear scale. நீங்க பண்ணலாம், பட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய கிராஃப் பேட்டர்ன் வந்து it will be very difficult to assess it, and it will be very difficult to show a much larger graph sheet varying when the minimum range and maximum range is varying. கரெக்டா 0.01 ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கு. இப்போ நான் கிளேக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, லைக் வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் கிளே? நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க 0.002 mm. பட் இங்க வந்து இந்த மினிமம் வேல்யூ 0.01. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, I can add a new scale. Okay, I can add a new scale, and இங்க வந்து இப்போ என்ன வரும் வேல்யூ வரும்? இங்க என்ன வேல்யூ வரும்? 0.001. 0.001. Okay, இப்போ I can easily mark the clay also, right? clay oda particle size distribution பத்தியும் நான் மார்க் பண்ணலாம் at the end of second interval in the first cycle. Now you see the variation from left to right. You can mark clay as well as you can mark a 40 mm aggregate, or if you exceed 40 mm 60 mm exceed ஆகும்போது boulders கிடைக்கும், large stones. You can mark from clay till large stone in a very simple graph sheet. That is an advantage for adopting a semi-log graph sheet for a particle size distribution instead of going for a linear graph. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நோ சார். ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து instead of going for linear scale, very simple logic is, ஒரு சைக்கிள்ல இருந்து இன்னொரு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது it should be a multiple of 10. That's all. But y-axis பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கேல் வந்து லீனியரா இருக்கிறது சஃபிஷியன்ட். பர்சன்டேஜ் பாசிங் 10 0ல இருந்து 100 வரைக்கும் தான். ஸோ 0, 10, 20, 30 up to 100. பட் இப்போ நீங்க கேட்கலாம், y-axisலயும் 0ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கு, பட் x-axis பாத்தீங்கன்னா 0.001ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கு, அப்படி என்ன மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். கேன் யூ ஏபிள் டு ஆன்சர்? ஏன் வந்து இப்போ நம்ம y-axisம் 0 to 100 தான் இருக்கு, லீனியர் ஸ்கேலா வச்சிருக்கோம், ஆனா y-axisல 0.001ல இருந்து 100 வரைக்கும் இருக்கு, ஆனா நம்ம செமிலாக் ஸ்கேல் வைக்கிறோம். எதுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ்? சார் y வேல்யூல வந்து பாயிண்ட் டு வேல்யூ வராது அப்படின்றதாலயா சார்? ஆமா, ஏன்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட், கரெக்ட் சார். இப்போ நான் வந்து டிஃபரெண்ட் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா, கிளேயோட சேர்த்து, கிளே அண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் அண்ட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ சொன்னேன் நான் 5 வேல்யூல பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 10 mm வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு 4 எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கரெக்டா? இது வரைக்குமே உங்களுக்கு 4 எக்ஸாம்பிள் கவர் ஆச்சு. கிளேல இருந்து 4.75 mm வரைக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ அடாப்ட் y-axis என்ன ஸ்கேல் ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே ஸ்கேல், சப்போஸ் இஃப் யூ ஃபாலோ ஃபார் x-axis,
அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்லயே உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூஸும் வந்துரும், கிட்ட 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 வந்துரும். கரெக்டா? அதை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் we adopt for this logic. இது நீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஸ்கேல் வந்து 0 10 20 அப்படி போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். Why? Because it is very difficult to locate 0.002, that is a clay size in a linear scale if the interval is like this. Okay, இப்போ நம்ம கிராஃப் ஷீட் பாருங்க. நம்ம சாம்பிள் ரீடிங்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஜெனரேட் பண்றோம். நம்ம எக்ஸல்ல எப்படி ஜெனரேட் பண்றோம்னு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ கேன் கோ அண்ட் அகெயின் ஆக்சஸ் டு த கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ஸ். அதுல பார்த்துட்டு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் கேளுங்க. நான் மெயினா இன்னைக்கு கிராஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதே இந்த லாஜிக்காக தான், செமிலோ கிராஃபோட லாஜிக்காக. இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி எக்ஸல்ல பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஷார்ட்கட்ஸ் அந்த மெனு இருக்கும் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங்ல, அதை ஒரு வாட்டி ஆக்சஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, நவ் இப்போ your value starts from 0.001 and it is sufficient for us to keep 3 cycles. கரெக்டா? நம்ம கிராஃப் ஷீட்ல 3 சைக்கிள் இருக்கு. 0.01 to 0.1, 0.1 to 1, then 1 to 10. இந்த 3 பேட்டர்ன்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் தள்ளி இருக்கும். ஓகே, செகண்ட் இன்டர்வல் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும். அப்புறம் போக போக இன்டர்வல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா க்ளோசரா இருக்கும். That is how the semi-log graph scale is framed. இதுக்கு மேல we have to overlay our particle size pattern. Blue color தான் நம்மளோட required graph what we arrived from the experiment, and on each point we have also labeled the respective values of the cumulative percentage passing. Now what is our objective? நமக்கு first initially blue color curve மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல கிடைச்ச ரீடிங்ஸை பேஸ் பண்ணி. What we have to do is compare either it is falling, compare with each zone and check either it is matching to which particular zone. அது நமக்கு டேபிள்ஸ் பார்த்தே நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடலாம், but it is more convenient to show in a visual format, right? பாத்தீங்கன்னா actually I would have to specified இது எந்த லிமிட் அப்படின்ட்டு நம்ம கோட் புக் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, 100, 95, 70, 34. ஓகே, இது வந்து zone 1 ஓட லிமிட்ஸ், அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோவர் லிமிட். ஸோ ஐ இன்சர்ட் these values to compare either our particle size distribution is falling within the zone 1 range. ஏன்னா ஒரு ஜோனுக்கும் ஒரு அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள தானே வரணும். அப்படி அடாப்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பாக்குறோம் விஷுவலா. ஸோ இங்க நீங்க பாருங்க, either our sample is within the zone 1 range, yes or no. Simple question, yes or no. நீங்க வந்து மேக்ஸ்ல எழுதுவீங்க இல்லையா, f of x வேல்யூ அண்ட் அந்த ரேஞ்ச் x less than equal to greater than equal to, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் either our particle size distribution is within the range or not. Yeah, it is no. Pravina சொல்லிருக்கீங்க it is no. Why? Because நம்ம brown color வந்து zone 1 ஓட upper limit, green color வந்து zone 1 ஓட lower limit. இந்த ரெண்டு ரேஞ்ச்குள்ள தான் நம்மளோட கர்வ் இருந்திருக்கணும், பட் அப்படி இல்லை. ஓகே, அப்படி இல்லாத காரணத்தினால we can confirm that it is not zone 1. நீங்க இவ்வளோ உன்னிப்பா பார்க்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. கிராஃப்ல ஜஸ்ட் மேல இருக்கிற டேபிள் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஜோன் 1ஓட ரிக்வயர்ட் ரேஞ்சஸ் இது, இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நம்ம இந்த வேல்யூஸ் ஃபிட் இன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளா கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஃபிட் இன் ஆகல. ஓகே,
Like that we can compare for other respective zone values. ஒரு zone value எடுத்து நம்ம paste பண்ணிட்டு we can able to determine either it is going to match or not. நம்ம என்ன பண்ணலாம், I will just show you once again how it is generated. இது வந்து zone 1 ஓட ஓகே zone 1 ஓட upper and lower limit எடுத்து காப்பி பண்ணி நான் இந்த இடத்துல paste பண்றேன். Okay, actually this is what happened when we compare it with zone 1. Okay, இப்போ zone 1 ஓட மேட்ச் ஆகலன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. Now I am going to try for zone 2. So I take zone 2 values and compare visually. So பாத்தீங்கன்னா still there's a exclusion. Majority of the curve வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கு, லிமிட்டுக்கு வெளியே இருக்கு. Okay, so we go further and compare it with zone 3 values. Okay, இப்போ நம்ம zone 3 ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, our blue color curve, that is our sample வந்து it is falling within the range of upper limit and lower limit of zone 3. So our sample can be considered as a zone 3 soil sample. இது புரியுதா? இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா கம்பேரிசன்ல? No sir. ஓகே, அண்ட் இதுல வந்து நம்ம வேணும்னா zone 4 ஓட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் and check how the range is falling. Other potential advantage என்ன, சரி ஓகே இந்த curve generate பண்ணியாச்சு கிராஃப், இதுல இருந்து என்ன அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரண்ட் சாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நம்ம ஒரு சாண்ட் தான், இப்போ நீங்க பேட்ச் பண்ணும்போது ஒரு பேட்ச் வந்து ஒரு சாண்ட் தான் எடுப்பீங்க, அது கம்பேர் பண்ணலாம். பட் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த சாண்ட் இஸ் சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டிபிள் டீம் வந்து மல்டிபிள் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்து சாண்ட் எடுப்பாங்க, சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க. அப்படி எடுக்கும்போது செக் பண்ணலாம் எந்த லொகேஷனோட சாண்டோட பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்தரா செக் பண்ணலாம். ஓகே, இது ஒரு அட்வான்டேஜ், அதாவது இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். இன்னொரு அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there are some additional coefficients also. இப்போ நமக்கு கிரேடிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிரேடிங் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டா இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு there is a term called uniformity. யூனிஃபார்மிட்டி அப்படின்னா என்ன, யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிற டேர்முக்கும் ஃபைன் அக்ரிகேட்ல இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கிரேடிங்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Why uniformity is important in grading? Any idea? Why uniformity is important in grading? சொல்லுங்க, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? சொல்லுமா, குயிக்கா சொன்னீங்கன்னா லாஸ்ட் பார்ட் போக முடியும். ஓகே, ஸோ புவனேஸ்வரன் சொல்லணும்னா கிரேட் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஷுட் பி யூனிஃபார்ம் டு பெர்ஃபார்ம் ப்ராசஸ் கரெக்ட்லி. அதாவது நமக்கு வாய்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இப்போ நம்ம வந்து சாண்ட் வந்து மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோமே. மீ ட்ரா அண்ட் ஷோ இட் டு யூ. இப்போ வந்து நமக்கு சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்ல இருக்கும் கரெக்டா, டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல அவைலபிளா இருக்கும் பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம்.
இப்போ I'll just fill a void here. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு void இருக்கு. கரெக்டா? yellow color represents the sand and red color represents the void. உங்க அக்ரிகேட்ல void வந்து அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா? அக்ரிகேட்ஸ்ல void அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா? It should be less, right? So to avoid excessive voids inside the sample, அதை வந்து நீங்க determine பண்ணணும் voids அதிகமா இருக்கா இல்லையான்ட்டு, and thereby you are ensuring that your aggregate grading is uniform or not. Uniform ன்னு அர்த்தம் particles எல்லாம் வந்து it will try to reduce the voids in terms of the particle size distribution patterns. அதுக்கு சில parameters இருக்கு calculate பண்றதுக்கு. ஓகே, அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு நான் லேப் மேனுவல்ல இருந்து 2 ஃபார்முலா ஷேர் பண்றேன். இங்க பாருங்க. ஒன்ஸ் இந்த டேபிள்லாம் முடிச்சாச்சு, கிராஃப் பிளாட் பண்ணியாச்சு. அதுல you can take 3 type of parameters. That is called d suffix 10 d. okay, எல்லாமே வந்து 10 30 60ங்கிறது suffix values. d10 d30 and d60 அப்படிங்கறாங்க. So what is d10 d30 and d60? Those are the diameters for 10%, 30% and 60% respectively. What they mean by that? Any idea? d10 d30 and d60 are diameters அப்படிங்கறாங்க. For 10, இந்த percentage வந்து cumulative percentage. What do you mean by that? Okay, or else I will show you in a graphical explanation. Okay, இதுக்கு மேலயே நான் வந்து let me show you the plotting. Okay, இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, d10 d30 d60 are the diameters for 10%, 30% and 10, 30 and 60% respectively அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வேல்யூ எடுக்க போறீங்க. கிராஃப்ல இருந்து உங்களோட ப்ளூ கலர் கர்வ்ல இருந்து 3 வேல்யூ எடுக்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் மார்க் 10. மார்க் பண்றது தெரியுதா? விசிபிளா இல்லைன்னா சொல்லுங்க. மார்க் பண்றது தெரியுதா? தெரியுது சார். ஓகே, ஸோ 10% வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் 30% ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் 60% ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா 10%க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிரிட் லைன்ல கரஸ்பாண்டிங்கா வாட் இஸ் த டயாமீட்டர். இப்போ பிளாட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, இந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம போறோம். ஓகே, இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு அப்புறம் இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இப்போ நான் பாட்டம்ல ஆரோ மார்க் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ that will be your d10. d10 is nothing but diameter. Diameter of what? The particle size represented by the sieve size itself. Okay, sieve size and particle size one தான், that is grain size. Next d30 க்கு எடுக்கணும். d30 க்கு எடுக்கும்போது அந்த லைன் எங்க மீட் ஆகுது, கர்வ்ல இங்க மீட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் இங்க ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன், x axis value. The corresponding x axis value will be d30. ஓகேவா? சிமிலரா ஃபார் d60. d60 வந்து எங்க மீட் ஆகுது, கர்வ்ல இங்க மீட் ஆகும். ஸோ இதுக்கு நேரா இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்டிவ் x axis value will be your d60. ஓகே, இப்போ நான் இங்க வந்து பாட்டம்ல இந்த 3 ஆரோ மார்க் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, these 3. இதனுடைய இன்டர்வல்ஸ் பாத்தீங்களா, நம்ம zone 3 ஃபைன் அக்ரிகேட் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இன்டர்வல்ஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு க்ளோசரா இருக்கு. d10 d30 d60.
இந்த மாதிரி ஃபார் டிஃபரெண்ட் சாம்பிள்ஸ் தான் ஆகும். யூ வில் டேக் 3 வேல்யூஸ் இல்லையா, D10, D30, D60. அண்ட் உங்களோட கர்வ் வந்து ஸ்டீப்பா இருந்தா என்ன ஆகும்? இஃப் யோர் கர்வ் ஸ்டீப்பா இருந்துச்சுன்னா these 3 values will be closer or far away. இந்த லாஜிக் மட்டும் சொல்லுங்க. If your curve is if your curve is steep, then it means your values will be closer to each other. Okay, அதே போல curve steep இல்லாம flat இருந்ததுன்னா the values will be far away. And based on this logic, you take these 3 values for analyzing the uniformity. இப்போ நம்ம ஃபார்முலா பார்ப்போம். ஸோ அந்த யூனிஃபார்மிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு என்ன பண்றாங்க பாருங்க. they take D60 by D10, the ratio. இப்போ இந்த ரேஷியோ க்ளோசரா இருந்தா என்னவா இருக்கும்? யூனிஃபார்மிட்டி வேல்யூ கம்மியா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா? D10 D60 க்ளோசரா இருக்கு. அப்போ what will be your uniformity? கம்மியா இருக்கும். கரெக்ட்டா? சிமிலரா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கிரேடேஷன் அப்படினு இருக்கு. அதுல they take all 3 parameters D30, D10, D60, and based on this calculation you will get the value. And similar values கம்மியா க்ளோசரா இருக்கும்போது the gradation value will also be low. And இப்போ இந்த ரெண்டு பாராமீட்டருக்கு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறது இல்லையா, CO ஆன்சருக்கு CG ஆன்சர். இந்த ஆன்சர்ஸை நம்ம இன்ஃபரன்ஸ் பார்ட்டோட கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணிட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா, கான்கிரீட்டுக்கு, சாயில்ல ஃபவுண்டேஷனுக்கு, டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு தே வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் லிமிடேஷன்ஸ். எந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல உங்களோட சாம்பிள், உங்களோட ஃபைன் அக்ரிகேட் ஆர் உங்களோட சாயில், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி லிமிடெட் டு ஃபைன் அக்ரிகேட், சாண்டுக்கு மட்டும் கிடையாது. எந்த சாயிலுக்கு வேணா நீங்க இந்த பாராமீட்டர்ஸ் செக் பண்ணலாம். செக் பண்ணிட்டு யூ நீட் டு கம்பேர் வித் இன்ஃபரன்ஸ், தட் இஸ் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமா இல்லையா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணணும். ஓகேவா? இது வந்து ஃபர்தரா நீங்க ரொம்ப டீப்பா நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ல படிப்பீங்க டீடைலா. பட் திஸ் இஸ் த பேசிக் திங். அண்ட் இன்ஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே, ஃபார் டிஃபரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். புரிஞ்சுதா? யூனிஃபார்மிட்டி கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கிரேடேஷன். எஸ் சார். ஓகே, இந்த ஃபார்முலால இந்த டி அந்த 3 டி வேல்யூஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு கிராஃப் தேவைப்படுது. தட் இஸ் த நெசசிட்டி. ஓகே.